ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨੀਂਹ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਰਾਹ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ, कि आप कल्ले दिल्ली वाल ना देखते रहिए कि MSP देगी, कि दिल्ली हुण MSP का रेट बढ़ाएगी, क्योंकि पिछले 25 सालों पंजाब की डुबदी किसानी, घटती आमदन, वाधी लागत, आत्महत्या ने जो पंजाब का हाल किया है, उसका हल हुण आपां नूं पंजाब विच लभना पैना। भावें होर फसलों ते MSP दे के, भावें सब्जियां फ्रूटा वेयर हाउस दे के, कोल्ड स्टोरेज दे के, ये सब कुछ मेरे मन में अमरगढ़ बारे सोचते हुए आया। साडी जवानी नूं रोजगार नहीं है, बाहरों आके लोग काम करते हैं, हर दफ्तर च भ्रष्टाचार है, किसी दफ्तर च बिना पैसे ले काम नहीं हुंदा। वो भ्रष्टाचार मुक्त अमरगढ़ बनाने का सपना मेरे अंदर सालों तो मैं लैके जी रहा, तो मैं जो भी नीतियां बनाई, जो भी काम किया, मैं हमेशा ये सोच के किया कि मैं अपने हल्के का, अपने लोगों का सिर उच्चा किवें कर सकता। तुसी मेरा गर्व हो, स्वाभिमान हो। मैं अमरगढ़ की धरती तो प्रेरणा लेना कि मैं पंजाब वास्ते जो काम करना है, सवेरे उठ के मैं सोचदा कि अमरगढ़ के लोगों को इसका की फायदा होएगा, कि अपने इत्थे फैक्ट्रियां नहीं लग सकदियां, कि उत्थे लोकल लोगों को नौकरियां नहीं मिल सकदियां, कि किसानी दी होर फसलों ते MSP नहीं मिल सकती, कि हस्पताल नहीं बन सकते। इस सब दे पिछे ज्यादा वो पॉलिटिशियन ने और राजनेता ने जेडे ताकत पिछे पॉलिटिक्स करते हैं, ताकत पिछे राजनीति करते हैं, इलेक्शन जितने ने ताकत पिछे तो उन्होंने कोई नीति नहीं होंगी। उन्होंने पिछाड़ के आप नवी सोच नू अगे लेके आना है, जिहड़ी तरक्की पसंद होवे, जिहड़ी लोक भलाई वास्ते राजनीति करे। जां फिर दूसरा मसला होंदा है, वादे तो आप कर दिंदे आ पर पंजाब कोले आमदन नहीं है जी। सब तो बड़ा मसला होंदा है आमदन का, कि पंजाब का खजाना तो खाली है जी। तो सब तो पहली लड़ाई माफिया के खिलाफ पंजाब की आमदन वधाउण की लड़ाई है, कि माफिया की जेब चो पैसे कट के पंजाब की जेब च किवें पाउणे आ। ये लड़ाई अपने सारिਆਂ ਦੀ हक्कां की लड़ाई है। मेरे पिता 10 साल MLA रहे ने, पिंड रहंदे ने, मेरे दादा जी का घर है मान वाले, उत्थे रहंदे ने, खेती करते हैं। कोई होर MLA रहा होए, उहदे महल बना रहे होंदे ने, वो तो राजे बन जाते हैं। पर यह सिर्फ एक ईमानदारी दा राह है, जिस राह ते जाके पंजाब का भला किया जा सकता है, क्योंकि नहीं तो बाकी सब दियां कुंडियां मरोड़ लेती जांदियां, सब नूं काना करके इकट्ठे कर दिता जाता है। अपनी असल लड़ाई किसी चीज़ नूं मुफ्त लैण दी नहीं है, कार तो अपने हक वापस लैण दी लड़ाई। साडियां पंचायतां दीयां ताकतां नूं MLA बन के कमरे च बंद कर दिता जाता है, तो उत्तों सारे हुक्म जारी होंदे ने। 12,700 पिंडां दीयां ताकतां नूं इकट्ठे करके चंडीगढ़ रख दिता जाता है। वापस वो ताकतां नूं 12,700 पिंडां च लैके आना। तुसी फैसले लेने हैं, अपने पिंड की तरक्की किवें होएगी, ये तुसी मैनूं दसना है, तुसी मूहरे इलाके चलाना है। आप चंगा लगेगा अपना रौला पैंदा रहे। आप किसी डॉक्टर को जाने, डॉक्टर ने दवाई बेचनी है तो वह आ नहीं दसूगा कि आ खाना बदल लै, एक्सरसाइज कर लै, आ कर लै। उनका चंगा कि दवाइयां बिकदियां रहन। पॉलिटिशियन, राजनेता भी सारे वो डॉक्टर के वकीलों वांग बन गए हैं, कि इन्हों के लफड़े चलते रहन, इन्हों के मसले चलते रहन, इन्हों के काम खड़े रहन, कि ये मेरे को आते रहन तो कराते रहन। मेरी लड़ाई, थोड़ी लड़ाई, अपनी लड़ाई, एक कम्मां नूं थोड़े हक समझ के हर दफ्तर चों कराउण दी है, कि थोनू मेरी लोड़ ना पए,
मैं थोड़े कोल आवां ते थोनू हक दे के जावां, थोड़े अधिकार होण, पिंड दे काम क्यों ना होण, सरकार वालों ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਥਰੂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਥਰੂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਦੇ। 170 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਫਤ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5ਵੀਂ ਵਾਸਤੇ, 10ਵੀਂ ਵਾਸਤੇ, 8ਵੀਂ ਵਾਸਤੇ, 12ਵੀਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਓ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ, 111 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘਟੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ BPL ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ 111 ਦਿਨ ਜੋ ਕਰ ਪਾਏ ਆ, ਅਸਲ ਨੀਤੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਠੱਗ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਾਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਣ, ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਈਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੀਏ। ਆਪਾਂ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਵ ਸਾਂਝੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਤੇਗਾ ਅਮਰਗੜ੍ਹ, ਜਿੱਤੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਖੇਲੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਤੇ ਮੈਡਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਵਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੂੰਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੂੰਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਨਾ ਹੈ। 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ, 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਾਪਸ ਦਿਲਾਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਨਾ ਚੱਲਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਚੱਲਣ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੈਂ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਏ, ਚਾਚੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਤੱਕ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਉਹੀ ਤਾਕਤ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, BJP ਵਾਲੇ, ਆਪ ਵਾਲੇ, ਅਕਾਲੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ।
वो डर रहे ने कि हुण असीं माफिया खत्म करता, हुण साडा बनूगा की। आपां उन्हां नूं किसी भी तरीके नाल ताकत च आउण तों रोकना, पंजाब नूं बचाउणा है। जितेगा अमरगढ़, जितेगा पंजाब। जे बनेगा अमरगढ़ मॉडल तां ही बनेगा पंजाब मॉडल। मैं तुहाडे मैनूं अपना बच्चा समझ के तुसीं आदेश देना है। मैं थोड़े इशारियां ते थोड़े हुक्मां ते दिन रात एक करके काम करन नूं राजी हाँ। मैं जो भी कीता है वो थोड़े सामने है, तुसीं जाण गए होंगे, थोनू लोग दसदे होणगे। पर मैं थोनू बस इन्ना ही दस सकदा कि मेरी सच्चाई, मेरी ईमानदारी थोड़े सामने है। मैं थोड़े सामने खड़ा, तुसीं मैनू राह पाना है, तुसीं मैनू दसना है। मैं कोई बहुता सियाणा नहीं कि मैं लोकी कहते मैं ऑक्सफोर्ड तो पढ़िया, जिथे मनमोहन सिंह जी पढ़ के आए तो मैनू सब पता हो किवें करना है। तुसीं सियाणे हो, तुसीं दसना है कि पिंड की तरक्की ऐ होनी है, कि पिंड च आई ग्रांटां ऐ लगणियां। ये थोतों पुछ के होऊगा, कदे मेरे अपने अनुसार नहीं होगा। तुसीं मेरे को बहुत सारे पैसे नहीं है कि मैं लोकां जाके पैसे वंडा ते वोटां लवां। मेरे को तो बस अपनी ईमानदारी ते सच्चाई है ते प्यार है। मैं मेहनत कर सकदा, काम कर सकदा, ते मैं यही चाहूँगा कि तुसी वो आवाज़ बनो, तुसी ये गल चलाओ, तुसी सच दी गल रखो कि आपां सारे इकट्ठे होके ये अफसर नूं फड़ीए ते एक नवा अमरगढ़ सिरजीए। ये भ्रष्टाचार तो, ये बेरोजगारी तो, ये नशियां तो हुण बाहर निकलीए। थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। सरदार ਸਮਿਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, जिस तरह के आप जी ਨੂੰ पता ही है कि यह नौजवान बच्चा सरदार ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ जी MLA साहब ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ, ਪੂਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਮਿਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਨਗਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਕੂਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਹੋਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੱਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮਿਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ।